અમરનાથ યાત્રાની અવધિ ઘટાડીને 38 દિવસ કરાયા બાદ સુરક્ષામાં વધારો કરાયો છે। અમરનાથ યાત્રા 3 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહી છે। આ વખતે યાત્રા 38 દિવસની થવા જઈ રહી છે। અગાઉ 52 દિવસની અમરનાથ યાત્રા થતી હતી। સીઆરપીએફ, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને સેનાનો સુરક્ષામાં તમામ સુરક્ષા માર્ગોનું સુરક્ષા ઓડિટ કરવામાં આવ્યું, ડિજિટલ મેપિંગ કરવામાં આવ્યું। દરેક યાત્રાળુ માટે ડિજિટલ ઓળખ કાર્ડ બનાવવામાં આવશે। जम्मू और काश्मीर पुलिस जवानों साथ 58,000 थी वधु अर्धलश्करी दळो तैनात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा माटे मोटी सुरक्षा योजना तैयार करवामां आवी। राष्ट्रीय धोरीमार्गों ने जोड़ता तमाम मार्गों ने ब्लॉक करवामां आवशे। यात्राना काफला साथे जामर पण लगाडवामां आवशे। एस्कॉर्ट वाहनों की सुरक्षा मजबूत बनावाशे। क्विक एक्शन टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, ड्रोन, K9 स्क्वॉड तैनात रहेशे। तो मुसाफरीना रूट पर संयुक्त PCR तैनात करवामां आवशे। राज्य में वर्षनो पहलो पूर पूर्वोत्तर भारतना पवित्रा अभयारण्य हाथियों और अन्य वन्यजीवों ने सुरक्षित स्थले खसेड़वामां आव्या छे। आसामथी आ तस्वीरों आवी रही छे। तुपलंग, हाचरा, पागलाडूबा जेवा वन शिबिरों में खास पेट्रोलिंग शुरू करायुं छे। वन्यजीवों रक्षण माटे विभागे विशेष पगलाओ लीधा छे अने शिकारीओ सामे सखत पगला पण भरवामां आवशे। बिहार थी हिंसक અથડામણનો एक वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थई रह्यो छे, जेमां लाकड़ीओ वडे पुरुष अने महिलाओं वच्चे हिंसक અથડામણ थई हती। नवादा जिल्लानी बड़सैनी गाममां जमीन विवादे पारिवारिक हिंसानुं स्वरूप लीधुं हतुं। भूषणसिंह नामना शख्से तेना 6 सहयोगीओ साथे मळीने तेना भाई, पत्नी अने पुत्री पर लाकड़ीओ वडे हुमलो कर्यो। पीड़ित भृगुसिंहना मते आ विवाद लगभग 5 डेसिमल जमीननो छे। हुमलो करनार भूषणसिंहे विवादित जमीन पर घर बनाव्યું અને હવે તેઓ ભૃગુસિંહને તેમની જમીનમાંથી રસ્તો આપવા માંગ કરી રહ્યા છે। હવે પીડિતાના પરિવારે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પોલીસને ન્યાયની અપીલ કરી છે। ये दुआरी पर बैठे सर उधर से आया, मारना शुरू कर दिया। मारते मारते हमारा बीवी आ गई, बस उसको भी मार के वहीं गिरा दिया दुआरी पर से। उसके बाद चले आई बच्ची को भी मार के गिरा दिया सर। हम लोग तीनों मिल के पड़ गए। लोग बाग आए बहुत देरी के बाद, मारने के बाद में तीनों लौटते रह गए, कोई उपाय नहीं। बाराबंकी पोलीसे रात्रि पेट्रोलिंग दरमियान કેટલાક સંદિગ્ધો મળી આવ્યા, જેમને રોકવામાં આવતા તેઓ રોકાયા નહીં અને પૂરપાટ ઝડપે ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો। પોલીસ પર ગોળીબાર કર્યો। પોલીસે પણ જવાબી ગોળીબાર કર્યો, જેમાં એક આરોપી ઘાયલ થયો, જેને સારવાર માટે ખસેડાયો છે। આરોપી પાસેથી રોકડ સહિત ગેરકાયદેસર પિસ્તોલ અને કારતૂસ જપ્ત કરવામાં આવ્યા। एक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, जिसमें उस वांछित अभियुक्त जिसका नाम फयाज, उसकी शिनाख्त हुई है फयाज के रूप में, और ये बहराइच का रहने वाला है। उसके द्वारा पुलिस टीम पे जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में उसे चोटें आई हैं शरीर के निचले हिस्से पे, और वो घायल हुआ है। उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। बोटाद एसओजी द्वारा देशी बनावटना हथियार साथे 2 व्यक्तिने पकड़ी पाडवामां आव्या। पोलीसनी तपासमां नानजी उर्फे गगोए कबूलात करता अन्य एक देशी बनावटनुं हथियार तेनी पासेथी मळी आव्युं। बोटाद एसओजी देशी बनावट साथे 2 व्यक्तिने झड़पी रिमांड मेळववानी साथे आगळनी कार्यवाही हाथ धरी। बंने व्यक्ति हथियार क्यांथी अने कोनी पासेथी लावता तेने लईने हाल पोलीस द्वारा तपास थई रही छे। झड़पाયેલ बंने व्यक्ति अगाऊ मारामारी अने प्रोहिबिशनना गुनामां झड़पाયેલા छे। आ तरफ सूरत में फरी गांजा साथे एक आरोपी पकड़ायो छे। नो ड्रग्स इन सूरत सिटी अंतर्गत कार्यवाही थई। इच्छापुर पोलीसे बातमीना आधारे दरोड़ा पाड्या। 40,000 नो गांजो शोधी काढवामां सफलता मळी। दरोड़ा पाड़ी 4.04 किलोग्राम गांजो जप्त करायो। आरोपी रामजी बेनबंशीनी गांजा साथे धरपकड़ कराई। 50,400 नी मत्तानो मुद्दामाल जप्त करायो। तेओने मळेली बातमीना आधारे मुरा खाते आवेल तपोवन सोसायटीना प्लॉट नंबर 281 रूम नंबर 15 में रेड करता एक आरोपी मળી आवेल हतो। जे आरोपीનું नाम रामजी कमलेश छे અને જે મૂળે મહારાષ્ટ્રનો રહેવાસી છે, જેમની પાસેથી 4 કિલો અને 4 ગ્રામ જેટલા વજનનો માદક પદાર્થ ગાંજો મળી આવેલ હતો, કે જેની કુલ કિંમત 40,400 થાય છે। આ સાથે મળીને કુલ 50,400 ની કિંમતનો મુદ્દામાલ અત્રેની ઈચ્છાપુર પોલીસ સ્ટેશન તેમજ ઝોન 6 LCBએ પકડી પાડેલ છે।
પોરબંદર દરિયા કિનારેથી બિનવારસી ડ્રગ્સ મળ્યું. ઓડદર નજીક દરિયાકાંઠેથી ચરસના 2 પેકેટ મળ્યા. આ ઘટનાને લઈને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ચરસના 2 પેકેટ મળતા હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. વારંવાર દરિયા કિનારેથી ડ્રગ્સ મળી આવવાના જે બનાવો છે વધી રહ્યા છે. મહેસાણા પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોરની જીભ લપસી. કડીમાં કોંગ્રેસના પ્રચાર દરમિયાન બળદેવજીએ ભાંગરો વાટ્યો. બળદેવજીને સવાલ કર્યો કે કયા કારણોથી કોંગ્રેસ જીતશે એવું લાગે છે. બળદેવજીએ જવાબ આપતા જીભ લપસી ગઈ. કોંગ્રેસે જે દાદાગીરી, નાના માણસોને હેરાન કરવાના અને જો હુકમી ચલાવતી હોવાની વાત કરી દીધી. શાળાની હાલત ખરાબ હોવાની વાત કરી. રાજ્યમાં બક્ષીપંચના કે ગરીબોના બાળકો ભણી ના શકે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હોવાની હૈયા વરાળ કાઢી. ગ્રાન્ટેબલ શાળાઓ બંધ કરવી, ગ્રાન્ટેબલ શાળામાં શિક્ષકોની ભરતી ન કરવી, કઈ રીતે સામાન્ય કુટુંબનો બાળક ન ભણે એવી સ્થિતિ ઊભી કરી છે. ભાજપના કડીમાં જૂથવાદ મુદ્દે પણ બળદેવજીએ કંઈ કહેવાનું ટાળ્યું. કડીની પ્રજાએ કોંગ્રેસના ઉમેદવારને જીતાડવાનું નક્કી કર્યું છે. એમનો જૂથવાદ એ જાણે અને ભાજપ પાર્ટી જાણે એવું પણ તેમણે કહ્યું. કારણો આપ સૌ જાણો છો કે કોંગ્રેસે જે દાદાગીરી, નાના માણસોને હેરાન કરવાના, જો હુકમી ચલાવવાની, ગરીબ લોકોને દાખલા તરીકે તમે આજે આ કોડા ગામમાં આવ્યા છો તો કોડા ગામની પ્રાથમિક શાળાની પરિસ્થિતિ શું છે આપણે તેને જોયા છો. કદાચ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર બક્ષીપંથના સામાન્ય કુટુંબના ગરીબોના બાળકો ન ભણી શકે એવી પરિસ્થિતિ ગુજરાત રાજ્યની અંદર આ સરકારે પેદા કરી છે. કડી બેઠક કબજે કરવા કોંગ્રેસે પણ એડી છૂટીનું જોર લગાવ્યું. કડી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસે આજે પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રમેશ ચાવડાએ અંતરિયાળ વિસ્તારથી પ્રચારની શરૂઆત કરી. શિક્ષણ અને મોંઘવારીના મુદ્દાને લઈ લોકો પાસે મત માંગવા પહોંચ્યા. ઓબીસી મતોથી પ્રભાવિત મત વિસ્તારોમાં મતદારોને મત આપવા અપીલ કરી. પ્રચારમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોર સહિત કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને આગેવાનો પણ જોડાયા. આજે અમે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી ચૂંટણી પ્રચારમાં આજે શ્રી ગણેશ કર્યા છે. અહીંયા મુદ્દામાં એક વસ્તુ ખાસ ઉભરીને આવે છે કે અહીંયા મોંઘવારી જબરજસ્ત છે. શિક્ષણ ખાડે ગયું છે. એટલે મોંઘવારી એટલી બધી વધી ગઈ છે એની કોઈ સીમા નહીં. એટલે અમે લાગે છે કે આમાં અમે લોકો સક્સેસફુલ થશું અને લોકો જે પબ્લિક જે થાકી ગઈ છે એ લોકો અમને જંગી મતોથી જીતાડે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે રમેશભાઈ ચાવડાને લઈ અને ગામડે ગામડે આજે પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા છે. આપ તમે જોઈ શકો છો. જો રમેશભાઈ ચાવડાને અને કોંગ્રેસના આગેવાનને અને કોંગ્રેસના અમારા ઉમેદવારને લોકો મળવા આવે છે. આવી ધગધગતા તાપમાં પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવારને મળી અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે આ વખતે કડી તાલુકાની પ્રજા એ કામે લાગવાની છે. તો કડી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ચૂકેલું છે. ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ હતો અને કુલ 18 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા. અંતિમ દિવસે 10 ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચી લેતા હવે 8 ઉમેદવારો ચૂંટણીના મેદાનમાં છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળશે. આપણે કુલ 11 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહેલા. 11 ઉમેદવારોમાંથી ગઈકાલે 2 ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચેલા. આજે એક ઉમેદવારે પોતાનું ફોર્મ પરત ખેંચેલ છે. હાલ કુલ 8 હરીફ